Good morning, students. Today we are going to study about ferromagnetism in details and hysteresis and hysteresis curve or BH curve. Paramagnets can be differentiated into two types. Those which are always paramagnetic, and second, those which are actually in ferromagnetic or ferrimagnetic or anti-ferromagnetic in nature, but it becomes paramagnetic on heating. Such materials will have non-zero value of theta, that is Curie temperature in Curie-Wiens law. So there are two kinds of paramagnets. One type material is always paramagnetic. The other type materials will become paramagnetic only on heating. Okay. Now let us see the effect of temperature. So any magnetic material is always fighting against the disordering effect of temperature. നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ ഡിസോർഡർ ആണ് കൂടുന്നത്. സോ ഏത് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു നോക്കിയാലോ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് അലൈൻമെൻറ്റിൽ ഡിസോർഡറിങ് നടക്കും ടെമ്പറേച്ചർ. And we know that the mass susceptibility is independent of temperature for diamagnets. Only for diamagnet Chi-m is independent of temperature. But for paramagnet it follows Curie-Wiens law. For paramagnetic substance Chi-m, the mass susceptibility എന്ന് പറയുന്നത് C divided by T minus Tc or theta. Tc എന്ന് പറയുന്നതാണ് critical temperature അല്ലെങ്കിൽ Curie temperature എന്ന് പറയുന്നത്. So പാരാമാഗ്നറ്റ്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും the susceptibility depends on the temperature, but in the case of diamagnet susceptibility is independent of temperature. അത് important property ആണ്, ഓർത്തു വയ്ക്കണം. And the susceptibility, mass susceptibility യുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബ് per kilogram ആണ്. C എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് Curie constant ആണ്. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് in units of temperature ആണ്. And it is a measure of the interaction of the atomic magnetic moments. ഈ തീറ്റ Curie temperature അല്ലെങ്കിൽ critical temperature എന്ന് പറയുന്നത് it is a measure of the interaction of atomic magnetic moments. And we already know that paramagnetic examples for paramagnetic materials are iron, nickel and cobalt, etc., and which are very important class of magnetic material. They have high permeability and large susceptibility, positive susceptibility, and its value is about 10 raised to 3 to 10 raised to 4 or even greater to the external magnetic field. All these features we have already studied in the previous class. And ferromagnetic materials also exhibit strong attraction to the magnetic field and are able to retain their magnetic properties even after the removal of external field. അതായത് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ്. ആൻഡ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവ് സം അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ആ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ, അതായത് അയൺ, നിക്കൽ, കോബാൾട്ട്, അതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ആ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഉള്ളത്. ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ട്, സീറോ അല്ല. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് their strong magnetic properties due to the presence of magnetic domains. ഈ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് is because of the presence of magnetic domains in the material. Okay, magnetic domains എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? large number of atoms with moments, അതായത് 10 raised to 12 to 10 raised to 15 atomic moments. It is aligned parallel so that the magnetic force within the domain is strong. അതായത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത്
ഭയങ്കര പാരലൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അത് അലൈൻഡ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നത്. ഈവൻ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു റാൻഡം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് 0 ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആവുകയും ചെയ്യും. So when a ferromagnetic material is in the unmagnetized state, അതായത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അൺമാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the domains are nearly randomly organized and net magnetization will be 0. And ferromagnetic materials, when we apply magnetizing force, the domain become aligned to produce strong magnetic field, and the susceptibility of ferromagnetic materials are very large, of the order of 10 raised to 3 to 10 raised to 5, and is quite temperature sensitive above Curie temperature. And in summary, we can say that these are the important characteristics of ferromagnetic materials. They can be magnetized much more easily than any other materials. They have high intrinsic saturation level for magnetic flux density, and they can be magnetized in various levels for different values of magnetizing force, and they can retain magnetization when the magnetic force or magnetizing field is removed, and they tend to oppose a reversal of magnetization after once being magnetized. And if there is no interaction between atomic magnetic moments in the case of paramagnet, then the critical temperature or Curie temperature theta will be 0. So in general for paramagnets theta is 0. Then the Curie V's law reduces to the Curie law for paramagnets, example O2. And the variation of the susceptibility for these kinds of behavior is shown in the figure. For the paramagnet, a diamagnet and a ferromagnet, you can see the variation of susceptibility in this figure. Here the temperature versus the mass susceptibility is plotted, and this is the 0 value, this is the negative value of susceptibility, and these are the positive value of susceptibility. From this diagram you can see that this is the curve for paramagnetic material which have susceptibility positive, and sometimes it is very high, and it obey Curie's law. Curie's law means adina Curie critical temperature 0 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് ക്യൂറീസ് ലോ ആണ് ഒബേ ചെയ്യുന്നത്. ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോഴാണ് ക്യൂറി വീസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് above this temperature, Curie's temperature, it becomes paramagnetic in nature. Okay, and here you can see the curve for the diamagnetic material. Its value is slightly less than 0. The mass susceptibility is slightly less than 0. Negative values are very small quantity. Idinana paramagnetsinum diamagnetsinum susceptibility bhayangara high, 10 raised to 3 order lekke pogum. Okay, diamagnets it is very small and negative value, and the negative value of theta implies that Curie's temperature negative implies that molecular or atomic field is opposing the externally imposed field. Internal field external field ne oppose cheyyunnathaanu adinte meaning, negative value of theta എന്ന് പറയുന്നത്, and thus decreasing the susceptibility of the material. അപ്പോൾ automatically susceptibility decrease ചെയ്യും. Okay, so in reality the Curie temperature may not be sharp. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷാർപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് Curie temperature ഇതാണെന്ന്, പക്ഷേ in reality this Curie temperature is not that sharp. Now we will see what is hysteresis.
This is an important property in the case of ferromagnetic materials. When a magnetizing field is varied in a ferromagnetic material, you can see that the magnetic flux density within the magnetic substance also varies. അതായത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് മാറ്റിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മാറും. ബട്ട് ദിസ് വേരിയേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ലീനിയർ. It shows a non-linear behavior. So when a magnetic substance is subjected to a cycle of magnetization, cycle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഒരു cycle of magnetization നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it is found that the flux density always lags behind the magnetizing field. You can see that this flux density V always lags behind the magnetizing field. This lag of magnetization behind the magnetizing field is called hysteresis. But this is the definition for hysteresis. So when a magnetic substance is subjected to a cycle of magnetization, it is found that the magnetic flux density always lags behind the magnetizing field. This lag of magnetization is known as hysteresis. This is the hysteresis curve, or in other words we will call it as a BH curve. So BH, what is BH curve? So it is a graph showing the variation of magnetic flux density B inside the magnetic material when it is subjected to a magnetizing field H. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ എന്ത് വേരിയേഷൻ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ BH കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി H is marked on the horizontal axis and magnetic flux density along the vertical axis. So here we are considering a ferromagnetic material, that is an iron bar, initially subjected to no field. ആദ്യം നമ്മൾ ആ ബാർ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അറ്റ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ദ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദ ബാർ ഈസ് 0. സോ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇനീഷ്യലി അത് 0 പൊസിഷനിൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ബാർ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ പോയിന്റ് O in the BH curve drawn here. Now as the iron bar is slowly magnetized, അതായത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് പതുക്കെ കൂട്ടി വരികയാണ്. കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ദേ ഇതുപോലെയാണ്. OA എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ കൂടിയാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇൻക്രീസ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ലീനിയർ അല്ല, ലീനിയർ വേരിയേഷൻ അല്ല, ഒരു നോൺ ലീനിയർ വേരിയേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Now when we apply magnetizing field, then the magnetic flux density varies slowly, and which is along OA എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ കൂടിയാണ് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ദ പോയിന്റ് A, B inside the bar does not increase at all with increasing ഫീൽഡ്. അതായത് ഈ A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല, ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ A എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വിൽ ബിക്കം സാച്ചുറേറ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കുന്നത്. Now the magnetizing field is gradually decreased to 0. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വൺസ് സാച്ചുറേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അതായത് നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഒരു ലെവൽ വരെ എത്തി, അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് 0ലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോഴത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ വേരിയേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നോർമലി വാട്ട് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് A മുതൽ O വരെ തിരിച്ചെത്തണം എന്നാണ്.
പക്ഷേ ഇവിടെ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് സീറോയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി സീറോ ആകുന്നില്ല. അതായത് വേറൊരു പാത്തിൽ കൂടിയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. സോ AC എന്ന് പറയുന്ന പാത്താണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് when magnetizing field reaches zero value, normally what we are expecting, magnetic flux density will become zero. But ഇവിടെ actually ferromagnetic materialsന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. Even with zero magnetizing field ഒരു non zero magnetic flux density exist ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And this is known as residual magnetism or retentivity or remanence. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡ്യുവൽ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. നൗ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിനെ, അതായത് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിനെ സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിനെ ഇനി റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ സീറോ വരെ എത്തി, ഇനി നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ, അതായത് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വിൽ ബിക്കം സീറോ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് D for a non-zero value of magnetizing field in the negative direction. So ഈ പോയിന്റ് D ഇനെയാണ് നമ്മൾ coercivity എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The corresponding reverse magnetic field required to reduce the magnetic flux density to zero is called the coercivity of the material. അപ്പോൾ ഈ retentivity and coercivity എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ്. മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് സീറോ ആകുമ്പോൾ നോൺ സീറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിനെയാണ് റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡ്യുവൽ മാഗ്നറ്റിസം ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് coercivity എന്ന് പറയുന്നത് the non-zero magnetizing field required to reduce the magnetic flux density to zero. അതിനെയാണ് നമ്മൾ coercivity of the material എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now ഇവിടെ എത്തി again we have to increase, അതായത് സീറോ എത്തി, ഇനി നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഫൈനലി റീച്ചസ് എ പോയിന്റ് E. ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് പിന്നെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും സാച്ചുറേഷൻ ലെവല് എത്തും. അതായത് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടേ പോവുള്ളൂ, കുറയില്ല. സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലോവർ സൈഡിലെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലെ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ്. നൗ ഈ സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫീൽഡിനെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് കൂട്ടുക, അതായത് ഈ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി സ്ലോലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ സീറോ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിൽ ഒരു നോൺ സീറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട്. coercivity ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇത്, coercivity നെഗറ്റീവ് സൈഡിലെ. Now further increase field along the positive direction, magnetizing field. Then for a particular value of non-zero magnetizing field, the magnetic flux density will become zero. And if we increase the magnetizing field further, you can see this will also increase and finally reaches this saturation level. Okay, so this is the complete cycle of മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓർ മാഗ്നറ്റിക് സൈക്കിൾ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ BH കർവ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ദ പാത്ത് A, C, D, E, F, G and A is called the hysteresis loop of BH curve. BH കർവിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2-3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കണം. ഒന്ന്, മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ നോൺ ലീനിയർ വേയിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വേരി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിലെത്തി, പിന്നെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഫീൽഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ സെയിം പാത്തല്ല ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക, വേറൊരു പാത്താണ്. സോ നമുക്കപ്പോൾ റെസിഡ്യുവൽ മാഗ്നറ്റിസം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും.
അതായത് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് 0 ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റെസിഡ്യുവൽ മാഗ്നറ്റിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് കൊയേഴ്സിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസിഡ്യുവൽ മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ 0 ആക്കാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നോൺ സീറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ കൊയേഴ്സിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Retentivity and coercivity, and finally we get this hysteresis loop, which is called BH curve. Now what is hysteresis laws? So we found that the energy spent for magnetization of a magnetic material is not fully recovered during the process of demagnetization. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് സീറോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഫുൾ എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്, അതായത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത എനർജി ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് there is always a loss of energy called hysteresis loss, and this appears in the form of heat. അപ്പോൾ ഈ റിമൈനിങ് എനർജി എവിടെ പോയി? ഇത് ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലോസിനെയാണ്, അതായത് the energy spent for magnetization of a material is not fully recovered during the process of demagnetization. This is known as hysteresis loss, and this difference in energy appear in the form of heat. ഇതാണ് hysteresis loss എന്ന് പറയുന്നത്. Now hysteresis loop for soft iron is narrow and large, whereas the hysteresis loop for steel is wide and short. അപ്പം ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന് എല്ലാത്തിനും ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് ഒരേപോലെയല്ല. ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് അയൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വെരി നാരോ ആൻഡ് ലാർജ്. ഇതാണ് സോഫ്റ്റ് അയണിൻ്റെ ഭയങ്കര നാരോ കൊയേഴ്സിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് റിറ്റൻറ്റിവിറ്റിയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് അയണിനുള്ളത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ സ്റ്റീൽ എടുത്ത് നോക്കൂ, ഇത് സ്റ്റീലാണ്. സ്റ്റീലിന് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറവാണ്, ഷോർട്ട്. ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് ഷോർട്ടാണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ കൊയേഴ്സിവിറ്റിയുടെ അവിടെ ഭയങ്കര വൈഡുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഭയങ്കര വൈഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ടാണ് സ്റ്റീലിനുള്ളത്. മറ്റേ സോഫ്റ്റ് അയണിനുള്ളത് നാരോ ആൻഡ് ലാർജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. By studying the hysteresis loop of various magnetic materials, we can study the difference in their properties. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്, അതായത് റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി, കൊയേഴ്സിവിറ്റി, അങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സച്ച് സ്റ്റഡീസ് enable us to select suitable materials for electromagnets, permanent magnet, etc. അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കണം, പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് അയൺ. നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ഡയഗ്രം ആയിട്ടാണ് കണ്ടത്, ഇപ്പം നമ്മൾ അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ്. സോ ഫ്രം ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഫോർ സോഫ്റ്റ് അയൺ ദ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് ഈസ് ലാർജ് ആൻഡ് നാരോ, ബട്ട് ഫോർ സ്റ്റീൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് വൈഡ്. കൂടുതൽ വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട് സ്റ്റീലിന്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രീൻ കളറ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീലിൻ്റെയാണ്. നടുക്കുള്ള റെഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ അയേണിൻ്റെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു യെല്ലോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അത് പെർമലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് 78 പെർമലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അലോയ് ആണ്, ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അലോയ് ആണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് കോബാൾട്ട് സ്റ്റീലാണ്. അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് സ്റ്റീലുണ്ട്, പല ടൈപ്പ് അയേൺ ഉണ്ട്. സോ ഇതിനെല്ലാം നോക്കിയാൽ, പല ടൈപ്പ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൊയേഴ്സിവിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, കൊയേഴ്സിവിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ പോയിന്റ്സ് നോക്കിയാൽ മതി. ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് കൊയേഴ്സിവിറ്റി ആൻഡ് റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി ആണ് ഇതിനുള്ളത്. നൗ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ്, എങ്ങനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക? ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഷുഡ് പൊസസ് ഹൈ റെസിഡ്യുവൽ മാഗ്നറ്റിസം. അതായത് റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കണം. റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി ഹൈ ആവണത് നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു,
സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ്. നാരോ ആൻഡ് ലാർജ് വരുവാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് റെസിഡ്യുവൽ മാഗ്നറ്റിസം ഹൈ ആയിട്ട് കിട്ടുക. ആൻഡ് ഫർദർ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി ഷുഡ് ലാസ്റ്റ് ലോങ് ഈവൻ അണ്ടർ ദി റഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കണ്ടീഷൻ. അതായത് റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡ്യുവൽ മാഗ്നറ്റിസം ഹൈ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഏത് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കണ്ടീഷനിലും അത് നോൺ സീറോ ആവാതെ നിൽക്കുള്ളൂ. Therefore, the materials must have high coercivity. This factor is far more important than even the first one. High coercivityയും high retentivityയും ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഫാക്ടർ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അതായത് coercivity ആണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി. And this is the reason why steel is preferred for making permanent magnets. അപ്പോൾ permanent magnets ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീലാണ്. സ്റ്റീലിന് വൈഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് അയണിനൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ സ്റ്റീലാണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? റിറ്റൻറ്റിവിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊയേഴ്സിവിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ കൊയേഴ്സിവിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് വൈഡായി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റീലിനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീലിനെ കൂടുതൽ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റീൽ ഹാസ് ഹൈ കൊയേഴ്സിവിറ്റി ആൻഡ് ലോ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി. അതുകൊണ്ട് കൊയേഴ്സിവിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്റ്റീലിനെയാണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് വിത്ത് ഹൈ കൊയേഴ്സിവിറ്റി have been developed, some alloys with high coercivity have been developed, and some of them alnico, tinconol, ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അലോയ്സ് ആണ്. ഹൈ കൊയേഴ്സിവിറ്റി ഉള്ള അലോയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ നോർമലി സ്റ്റീലാണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Now electromagnets. The materials for making electromagnets should possess low retentivity and low coercivity. അപ്പോൾ ലോ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റിയും ലോ കൊയേഴ്സിവിറ്റിയും ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിന് പറഞ്ഞത് ഹൈ കൊയേഴ്സിവിറ്റിയും ഹൈ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റിയും വേണം എന്നാണ്. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിന് ലോ കൊയേഴ്സിവിറ്റിയും ലോ റിറ്റൻറ്റിവിറ്റിയും മതി. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോഫ്റ്റ് അയണിന് റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ കൊയേഴ്സിവിറ്റിക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീലാണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നൗ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റ് ഇതാണ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് BR എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ കൊയേഴ്സിവിറ്റീനെ HC, Hന്റെ വാല്യൂ ആണ് കൊയേഴ്സിവിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ്, നോൺ സീറോ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് റിക്വയർഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി 0 എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പം HCയുടെ വാല്യൂ ആണ് കൊയേഴ്സിവിറ്റി. ഇത് നോൺ സീറോ റെസിഡ്യുവൽ മാഗ്നറ്റിസം ആണ്, അതായത് B ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിനെയാണ് റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് BR ആണ് റിറ്റൻറ്റിവിറ്റി, HC ആണ് കൊയേഴ്സിവിറ്റി. ഇതിനെ MH പ്ലോട്ട് എന്നും വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. നമ്മളിവിടെ Bക്ക് പകരം എമ്മും മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എമ്മും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നോർമലി BH കർവ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി. പിന്നെ കൊയേഴ്സിവിറ്റി സ്ട്രക്ചറൽ സെൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് കൊയേഴ്സിവിറ്റി മാറും. ഇൻ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈ കൊയേഴ്സിവിറ്റി വാല്യൂ ഈസ് ഡിസൈർഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടതാണ്. ഹൈ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിന് ഹൈ കൊയേഴ്സിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിന് ലോ കൊയേഴ്സിവിറ്റിയുമാണ് ആവശ്യം. പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പെർമിയബിലിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലെ പെർമിയബിലിറ്റിയും ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലെ പെർമിയബിലിറ്റിയും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Permeability actually measured as the slope of the line from the origin to a point and is also structural
സെൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, സ്ട്രക്ചർ സെൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു സ്ലോപ്പിനെയാണ്, ആ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൻ്റെ ഒരു സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈനൽ പോയിന്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും സ്ട്രക്ചറൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം സ്ട്രക്ചറിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർവ് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർമിയബിലിറ്റിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഫെറോമാഗ്നറ്റ് ബിക്കംസ് പാരാമാഗ്നറ്റ് എബവ് ക്യൂറി ടെമ്പറേച്ചർ, അത് നമുക്കറിയാം. And at this critical temperature susceptibility become infinity. ഈ critical temperature susceptibility infinity ആണ്. Above that it is very high order ലാണ്, 10⁻³ to 10⁵ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. Now even beyond TC there are local clusters of aligned magnetic moments. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ magnetic flux density ഉള്ളത്. ലോക്കൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡൊമെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ മാക്സിമം മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് വെൻ ഓൾ ദ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്സ് ഹാവ് പാരലൽ ഓറിയന്റേഷൻ. അപ്പോൾ മാക്സിമം M0 എന്നാണ് നമ്മൾ മാക്സിമത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതായത് എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്സും പാരലൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയന്റഡ് ആവണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ കിട്ടുക. And it is expected that a plot of ms by m0 versus t by tc will approximately lie on one another for different materials. ഓരോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ഇതെടുത്ത് വരച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. This is the ratio between ms by m0 versus t by tc. Okay, so demagnetization curve എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം, demagnetization curve. Okay, I am stopping here. We'll continue the discussion in the next class. So in the next class we will discuss about ferrites and magnetostriction.